دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ چینج اس لیے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں یہ مشورہ دیا گیا ان کی پارٹی قیادت کی طرف سے کہ کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کو بڑے شہروں میں جلسے کرنے ہوں گے، بڑے شہروں میں مومنٹم بنانا ہوگا، بڑے شہروں میں لوگوں کے اندر ایک تحریک کا آغاز کر کے اور ان کو لانگ مارچ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے راولپنڈی کا انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد ظاہر میاں والی بھی ہو رہا ہے اور اب لاہور بھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ 5 اکتوبر کو لاہور میں بھی ہوگا۔ دیکھیں عمران خان کو ایک بات پتہ ہے کہ اب عوام میں مومنٹم کو آگے لے کر جانا ہوگا، ایجیٹیشن کو بڑھانا ہوگا، اب پاکستان میں فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا مین سٹیک ہولڈر عمران خان ہے۔ کیوں؟ قوم نے اس کو 2 اکثریت دی ہے، جیل بیٹھے عمران خان کو 2 اکثریت دی ہے، 80% پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ سٹیک ہولڈر عمران خان ہے، عمران خان ہی حکومت ہے، عمران خان ہی نظام ہے، یہ باقی تو سب کچھ فیک چل رہا ہے، یہ حکومت بھی فیک ہے، یہ جعلی ہے، یہ نظام بھی آخری اپنی اس کے اوپر ہے۔ عمران خان کو اندر بیٹھ کے اور اب چیزوں کو وہ تیز کر رہے ہیں عمران خان، اور اللہ کرے کہ جس پیس پہ عمران خان چیزوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں باہر ان کی لیڈرشپ بھی اسی پیس پہ لے کے جائے، عوام تیار ہے۔ دیکھیں لاہور میں جو پی ٹی آئی نے کر دکھایا ہے نا، اس کے بعد اب یہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو ہوپ نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نہیں لوگ نہیں نکلتے، او بھائی پی ٹی آئی کی لاہور کی تنظیم نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے، چوکوں چوراہوں گلیوں بازاروں میں ماحول بنائے اور تبدیلی رضاکار کے نام سے انہوں نے اپنے ایک ونگ سا بنا کے اور ایک لوگوں کو موٹیویشن دے کے اور انہوں نے ایسے مناظر اور ایسی ویڈیوز ایسے ویژولز آئے ہیں جو جن کا بڑے عرصے تک حوالہ دیا جاتا رہے گا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اب ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ جلسہ تو ہوگا، جلسہ تو ہوگا، نہیں کرنے دیں گے، 2 دن بعد رکھ دیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر لاہور کا جلسہ پی ٹی آئی کو نہ کرنے دیتے، یہ کس تاریخ کو تھا لاہور والا جلسہ؟ لاہور کا جلسہ 21 کو تھا۔ 21 سپٹمبر کو اگر لاہور کا جلسہ نہ کرنے دیتے کیا ہوتا؟ 21 کی صبح وہ ملتوی کرتے اور کہتے کل 22 کو ہم کر رہے ہیں، پھر کیا ہوتا؟ 22 کو بھی نہ کرنے دیتے، 21 کو بھی آپ موٹر پہ بند رکھتے اور جی ٹی روڈ، 22 کو بھی آپ بند رکھتے، وہ کہتے ہیں منڈے کو کر رہے ہیں، پھر آپ منڈے کو کیا کرتے؟ پھر آپ لاہور میں سارے تعلیمی ادارے بند رکھتے، آپ تمام دفاتر بند رکھتے، آپ لاہور کی ساری سڑکیں بند رکھتے۔ دیکھیں تحریک انصاف اب فیصلہ کر چکی ہے، عمران خان نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنے، تو اور آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس اجازت دینے کے علاوہ، نہیں دیں گے۔ ایک دن وہ نہیں کریں گے، اگلے دن کر لیں گے، اس سے اگلے دن کر لیں گے۔ تحریک انصاف تو حالت احتجاج میں، وہ تو سڑکوں پہ ان کو آنا ہے، اور یہ چیز پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے کہ یہ بند رکھیں ہر چیز پورا۔ دیکھیں پی ٹی آئی جلسہ اناؤنس کرتی ہے، خبریں چلنے لگ جاتی ہیں، جی پی ٹی آئی نے پنڈی میں فلاں تاریخ کو جلسے کا اعلان کر دیا۔ اب خبر کیا آتی ہے؟ این او سی کے لیے درخواست دے دی، درخواست مسترد ہو گئی، عدالت چلے گئے، فیصلہ آ گیا، امپلیمنٹ نہیں ہوا، کنٹمپٹ میں چلے گئے، فلانا آ گیا، یہ ہو گیا، پھر معاملہ ادھر چلا گیا۔ پورے 7 دن 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے اندر صرف پی ٹی آئی ڈسکس ہوتی ہے، اس کا احتجاج، اس کا جلسہ ڈسکس ہوتا ہے۔ جلسے سے ایک رات پہلے ماحول بن جاتا ہے، جلسے والے دن ماحول بن جاتا ہے، جلسہ ہو جاتا ہے، اگلے 3 دن اس جلسے کا سیر 5 دن رہتا ہے، 5 دن بعد نئی جلسے کی تاریخ آ جاتی ہے۔ تو تحریک انصاف کی تو زبردست حکمت عملی ہے، وہ تو اتنا لوگوں کو چارج کر رہے ہیں، ان میں کرنٹ بھر رہے ہیں، وہ تو اپنے سکسیسفل طریقے سے آگے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس وقت 2 کیسوں میں وہ گرفتار ہیں، صرف 2 کیسوں میں۔ ایک وہ گرفتار ہیں توشخانہ 2 میں اور دوسرا وہ گرفتار ہیں 9 مئی۔ ان دونوں کی جو بیلز ہیں عمران خان صاحب کی، وہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ڈیسائیڈ ہونی تھی دونوں۔ ایک میں عدالت ہی چینج ہو گئی، احتساب عدالت سے معاملہ آ گیا اسپیشل کورٹ میں، ادھر اے ٹی سی جج چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، علی نیلم صاحبہ نے اے ٹی سی کے جج ہی چینج کر دیے۔ اب اس وجہ سے وہ معاملہ جو سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ہونا تھا، ڈیسائیڈ ہونا تھا، وہ اس وقت تک جو ہے وہ اس کی تاریخ کے اوپر تاریخ ہو رہی ہے اور اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے۔ گو کہ اب ایک کیس میں توشخانہ 2 میں تو عدالت نے ان کو کہہ دیا ہوا ہے کہ 28 تک ان کو ڈیسائیڈ کرنی ہے بیل۔ 28 کو اگر وہ بیل ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو جج ہیں اسپیشل کورٹ کے، تو ہائی کورٹ سے تو ہونی ہے ان کی، اور 9 مئی کی اگر اے ٹی سی سے مسترد بھی ہوتی ہے تو وہ ہائی کورٹ سے ہونی ہے، جس طرح کا فیصلہ ہائی کورٹ کے 2 ججز نے دیا تھا۔ تو صرف یہ ہوا کہ کیونکہ ایک عدالت چینج ہو گئی، اے ٹی سی احتساب عدالت سے معاملہ ہی اسپیشل کورٹ میں آ گیا، دوسرا اے ٹی سی کے جج چینج ہو گئے۔ علی نیلم صاحب نے جس طرح سے دیکھے نا، علی نیلم صاحب نے 5 کام کیے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ٹریبونل میں 4 جج سرنڈر کر دیے،
दूसरा, लापता अफराद के केसेस उन जजेस के पास लगाएं जिनके पास अमीर भट्टी साहब लगाते थे। तीसरा, उन्होंने एटीसी के जज चेंज कर दिए। चौथा, आपने देख लिया कि वो अज़मा बुखारी के उसके ऊपर अहकामात और ऑब्जर्वेशन दे रही हैं कि वो सनम जावेद की फैमिली का जीना नाम किया हुआ है पुलिस ने और सारे इदारों ने। पांचवा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था। तो अब ज़ाहिर है ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि आप अब जिस तरह से मोमेंटम तहरीक इंसाफ ने बना दिया है, पहले हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कानूनी तौर पे चीज़ें इतनी इनके पास गुंजाइश कम हो गई है कि इमरान खान साहब की बेलें डिसाइड हो जानी है सितंबर में, इवन के नीचे ट्रायल कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से भी डिसाइड हो जाएंगी। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अदालत चेंज हो गई, उधर एटीसी का जज चेंज हो गया, छुट्टियों पे चला गया जज, वो सारा कुछ सितंबर के एंड पे ले आए। लेकिन अब आप देखें कि अब तहरीक इंसाफ का सिर्फ फोकस जो है वो अदालतों पे नहीं रह गया, अब वो मोमेंटम सड़कों पे बढ़ा रहे हैं, सड़कों पे जमीन गर्म कर रहे हैं इस निज़ाम के लिए, इस हुकूमत के लिए। तो अब ज़ाहिर है अब तो मेरा ख्याल है फैसले सड़कों पर होंगे और हर आने वाले दिन के साथ चीज़ें बढ़ेंगी। अब देखें ना, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, जुम्मा हफ्ते इतवार जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन पीटीआई जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तरह से सड़कों के ऊपर होगी और सरापा एहतजाज होगी। देखिए कुछ मामलात जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के पहुंचे हुए हैं, पेंडिंग है, जो पहले पीटीआई ने एक मौके पे कोशिश की थी कि इन केसेस को लगवाया जाए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली चेंज हो गई है। अब तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड नहीं है अपना कोई भी केस लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो 25 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले तो वो वेट कर रहे थे 25 सितंबर का, ठीक है, 25 सितंबर के इसलिए इंतजार कर रहे थे कि कोई भी हमारा मामला लगना है तो 25 सितंबर से बाद लगे। क्यों? उनका ये था कि 25 सितंबर के बाद काजी साहब जिस भी तारीख को डिसाइड करेंगे ना, तो एक माह 25 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएंगे, तो हम 25 अक्टूबर के दिन जाके रिव्यू फाइल कर देंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है, ताकि रिव्यू में वो फैसला जो है, जो गैर आईनी फैसला काजी साहब ने देना है, वो बदल जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ शायद कुछ केसेस की कोशिश करे कि वो सुप्रीम कोर्ट में लग जाएं, लेकिन कुछ केसेस के हवाले से उनका यह है कि वो लगेंगे भी सही तो वो एडजमेंट डालेंगे, उनका वकील नहीं जाएगा, ताकि वो मामला 25 अक्टूबर के बाद जाएं। ये इस तरह की पिटिशंस उनकी मुख्तलिफ फोरम्स पे हैं, लेकिन उनको खुद उन्होंने थोड़ा सा स्लो किया हुआ है और वो चाह रहे हैं कि काजी साहब को के जाने का फैसला होने दें, फिर फुल फ्लैज हम सारे केसेस लगवाएंगे। क्योंकि पीटीआई को एक और मसला आ रहा है कि काजी साहब ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया नीचे जुडिशरी को, हाई कोर्ट्स में, कि कोई हाई कोर्ट का जज अब जो है वो फैसला देते हुए आइन के मुताबिक डरता है कि काजी साहब मेरे सर हो जाएंगे। तो ये एक वजह के तहरीक इंसाफ ने खुद भी थोड़ा सा कानूनी महाज पे चीज़ों को स्लो डाउन किया। वो कहते हैं कि ये ना काजी साहब को ऐसी जजमेंट दे के चले जाएं कि जो बाद में वैसे हमारे गले पड़ जाए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 25 अक्टूबर का इंतजार किया, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जो ज़बरदस्त फैसला है, शानदार है, हर चीज़ को एड्रेस किया है, हर रास्ता फरार का बंद कर दिया, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उन्होंने नज़र आ रहा है कि उन्हें पता है कि मामला कंटेम्प्ट में आना है हमारे पास। उन्होंने सारी वो छित्रौल जो करनी है ना, जो कुछ उन्होंने इस निज़ाम के साथ करना है, वो सब कुछ उन्होंने 25 अक्टूबर के बाद तक के लिए संभाल रखा है। कमेटी चेंज हो सकती है, हाई कोर्ट से भी कोई फैसला आ सकता है, नहीं भी आता तो इसका क्या मतलब है कि मंसूरी शाह साहब के पास कि वो कोई इन्हीं अदालतों पे बैठे होंगे हाई कोर्ट्स के ऊपर? नहीं, उनके पास भी कुछ कार्ड्स होंगे ना, वो कार्ड्स क्या हैं वो मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। देखें, जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत है इस वक्त जजेस की, जिसने 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, जिसने अपने हलफ के मुताबिक इस अदलिया की आज़ादी को बचाना है, जिसने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के लोगों के मफाद को देखना है, उसने हलफ उठाया हुआ है बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे ना, सरप्राइजेज आएंगे। देखिए, ये कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये एक हिकमत अमली है, जिस हिकमत अमली से इमरान खान साहब ने इत्तफाक नहीं किया। ये हिकमत अमली है, ये कंप्रोमाइज़ नहीं है। हिकमत अमली क्या है? मैं ज़ाहिर है अब इमरान खान साहब का आ गया तो वो ज़ाहिर है वो पार्टी के हेड हैं, वो उन्होंने अपनी पार्टी को बताने क्या है, लेकिन मैं इसको कैसे देखता हूँ कि पीटीआई को काना में भी अगर उन्होंने इजाज़त दिया तो पीटीआई ने वहाँ भी जलसा करके ये बता दिया कि हमने जलसा अनाउंस किया था तो कर लिया है, लोगों को निकाल लिया है। उन्होंने अपनी पावर शो कर दिया है, लाहौर में अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर दिया है, मात दे दिया है, होम ग्राउंड पे शिकस्त दे दिया शरीफ खानदान को। लेकिन अब जो इमरान खान ने कहा है ना, मीनार पाकिस्तान अब दमादम मस्त के अंदर होगा, अब लाहौर में बड़ा तमाशा लगेगा। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि मियाँ साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, मियाँ साहब के अपने बस की बात नहीं है। मियाँ साहब पिछले को 1.5 माह से जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से उनको इजाज़त नहीं मिल रही। मियाँ नवाज शरीफ के जो जाने की इजाज़त इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, और इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग के 2 लोगों ने जाके और शिकायत लगाई है, शिकायत नहीं लगाई, मुखबरी की है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लंदन जाके दोबारा इनकलाबी बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर हमें ना कि
رہیے گا. تو تب سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ میاں صاحب پہ بیرون ملک جانے پہ پابندی لگا رکھی ہے. اور یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے امریکی سفیر سے, ہو سکتا ہے اس میں امریکہ کو میاں صاحب نے انوالو کیا ہو کہ مجھے کسی طرح سے یہاں سے جو کہ جانے کی اجازت لے کر دیں.